des centaines de milliers de particules de matière sombre qui nous traversent le corps. C'est le vrai, là, il est là. C'est le vrai LHC, oui. Et il faut guider les particules. Je m'entends rien. Marie-Pierre, enchantée. Από τι απαρτίζεται το σύμπαν? Σε συντριπτικό ποσοστό κάθε τι υπαρκτό, οι γαλαξίες, τα αστέρια, οι πλανήτες, ακόμα και εμείς οι ίδιοι αποτελούμαστε από άτομα. Η γνώριμη σε μας ύλη αντιπροσωπεύει μόνο το 15% της ύλης που υπάρχει στο σύμπαν. Οι υπόλοιποι μας είναι εντελώς άγνωστοι. Το υπόλοιπο 85% απαρτίζεται από αόρατα σωματίδια, μια μυστηριώδη ύλη που αποκαλείται μαύρη ύλη. Εμφανίστηκε τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης και αποτελεί ένα από τα κλειδιά για την κατανόηση του σύμπαντος. Για τους ερευνητές, η έβρεση μαύρης ύλης θα ήταν ένα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα. Η μη έβρεσή της θα μας υποχρέωνε να αναθεωρήσουμε τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής όπως εκείνους του Νεύτωνα και του Αϊνστάιν. Και στις δύο περιπτώσεις θα μιλούσαμε για μια πραγματική επανάσταση. Για τον εντοπισμό αυτής της μαύρης ύλης διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στα εργαστήρια φυσικής. Χιλιάδες επιστήμονες επιδίδονται σε αυτόν τον ξέφρενο αγώνα για την επίλυση του μεγάλου ενίγματος. Η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή, δημοσιογράφοι επιστημονικών θεμάτων, συναντούν εκείνους που ανέλαβαν την πρόκληση να απαντήσουν στο θεμελιώδης ερώτημα «Από τι απαρτίζεται το σύμπαν?». Το ταξίδι τους ξεκινά στο Σάντμπερι, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών του Καναδά. Donc Marie-Pierre Sudbury, ces cheminées d'usine, ces enseignes de fast-food, on est d'accord, c'est pas le plus bel endroit du Canada. Ah, t'es pas charmée? Discrètement charmée. Mais il y a quand même quelque chose d'assez charmant à Sudbury. Ouais. Non, c'est vrai. Heureusement que c'est un des hauts lieux de la quête de matière noire, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Matière sombre. Ben, matière noire. Matière sombre, dark matter en anglais, matière sombre en français. OK, ben nous on a pris une petite liberté, on dit matière noire. Bon, ben c'est la même chose en tout cas. Bon, s'entend. Il y a à Sudbury, à 2 km sous terre, il y a le Snow Lab, qui est un des hauts lieux de recherche de la matière sombre. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Non, ça va être super impressionnant. Je sais qu'il en existe d'autres des laboratoires comme ça en fait dans le monde. Il y en a un en Italie, dans le tunnel du Grand Sasso, mais il est moins profond. Il fait 1400 mètres de profondeur. Là, ça va être quelque chose. 2000 mètres, c'est comme 7 fois la Tour Eiffel, quoi. Et dans tous ces laboratoires-là, dans le fond, on cherche la même chose. C'est la matière sombre qui constitue 85% de la matière contenue dans l'univers. Je veux dire, c'est hallucinant. Ouais. Quand on nous a appris à l'école que tout était fait d'atomes, au fond, on nous mentait. Η συνήθις ύλη απαρτίζεται από άτομα και συγκροτεί όλα όσα βλέπουμε, αισθανόμαστε ή αγγίζουμε. Κάθε άτομο έχει έναν πυρήνα που αποτελείται από πρωτόνια που φέρουν θετικό φορτίο και νετρόνια που είναι ουδέτερα. Γύρω από τον πυρήνα κυκλοφορούν αρνητικά φορτισμένα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι η μαύρη ύλη απαρτίζεται από σωματίδια μικρότερα από το άτομο τα οποία παραμένουν άγνωστα, επειδή αλληλεπιδρούν αμυδρά με τη συνήθη ύλη. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία σαφής απόδειξη ύπαρξης της σκοτεινής ύλης, ωστόσο δίχως αυτήν το σύμπαν δεν βγάζει νόημα. Η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ αποφάσισαν να κάνουν μία στάση στο Science North, το επιστημονικό κέντρο του Sudbury και ένα από τα πιο σημαντικά του Καναδά, για να καταλάβουν ποιες ενδείξεις οδήγησαν τους ερευνητές να πιστέψουν στην ύπαρξη της σκοτεινής ύλης. Finalement, cette question de quoi l'univers est-il fait, elle est pas du tout nouvelle. Les Grecs se posaient déjà la question il y a 2000 ans. Oui, puis ils pensaient avoir trouvé la réponse quand ils ont décrété que le monde est fait de 4 éléments. Eau, terre, air et feu. Aujourd'hui, on a évolué un peu.
On s'entend pour dire que le monde est fait d'atomes. Mais de prétendre ça, dans un sens, c'est faire preuve d'autant d'ignorance, si on veut, que les philosophes de la Grèce antique à l'époque. Parce qu'il nous reste tellement à découvrir. Il nous reste à savoir de quoi est fait l'univers, de quoi sont faits les 85% de matière manquante, de masse manquante. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent à faire avancer cette connaissance aujourd'hui. Ένας από τους πρώτους ήταν η Αμερικανίδα αστρονόμος Βέρα Ρούμπιν, που είναι γνωστή σήμερα ως Βασίλισσα της Μαύρης Ύλης. Τη δεκαετία του 70 άρχισε να μελετά την ταχύτητα περιστροφής των άστρων στους γαλαξίες. Παρατηρώντας τον γαλαξία της Ανδρομέδας, παρατήρησε ότι τα άστρα που βρίσκονταν στην περιφέρεια του γαλαξία κινούνταν με την ίδια ταχύτητα με όσα βρίσκονταν κοντά στο κέντρο του, γεγονός που αντέκρουε τους νόμους του Νεύτωνα. Ο Τάιλερ Ογκούστ, υπεύθυνος επιστημονικών αναπαραστάσεων του Science North, θα κάνει μια σχετική επίδειξη στους δύο δημοσιογράφους μας, χρησιμοποιώντας ένα βαρυτικό πηγάδι για την αναπαράσταση. So the closer any object is to the center of the gravity well, the faster it has to move to keep from being pulled in. Further out, move slower and slower. It's not at all what we observe in galaxies, right? What we see in galaxies is that outside of a central bulge, the disk of a spiral galaxy like ours, all the stars are going at almost exactly the same speed. They don't drop off like we would expect from Newton's laws. And the only way we can make this work is if we imagine some invisible matter, something that we can't see, and that would be what we call dark matter. We're trying to detect it directly, which is not an easy job, because, as you might imagine, if it's invisible and can't see it, it's also not going to be very easily detected in other ways. It doesn't play nice with the rest of the universe, the ordinary matter that we're made of. It likes to hide. It's dark. It's dark. Ωστόσο, για τη Βέρα Ρούμπιν, το γεγονός ότι τα αστέρια δεν ακολουθούσαν τους νόμους της βαρύτητας ήταν κάτι αδιανόητο. Vera Rubin m'avait confié à l'époque, presque gênée, qu'au moment où elle a fait ces observations-là, elle a tout envisagé pour expliquer ça, des erreurs dans son instrumentation, des prises de mesure qui avaient mal fonctionné, même un comportement différent de la physique, mais tout dans le fond, sauf la dérangeante idée qui commençait tranquillement à s'imposer. La matière noire. La matière sombre. La matière noire. La matière sombre. La matière noire. Παρά τις αμφιβολίες της, η Βέρα Ρούμπιν συνέχισε τις έρευνές της και κατέληξε σε αυτήν την υπόθεση. Υπήρχε μια χαμένη μάζα, μια ύλη μη ορατή, αλλά υπαρκτή, με τη μορφή ενός φωτεινού δακτυλίου γύρω από τους γαλαξίες, η οποία εξηγούσε αυτές τις αντιφάσεις. Υπάρχει μια ακόμα ένδειξη που μας οδηγεί να πιστέψουμε στην ύπαρξη της μαύρης ύλης και ονομάζεται φαινόμενο του βαρυτικού φακού. One of the things we can actually demonstrate with this is what we call gravitational lensing. So light, just like everything else, can have its path bent by gravity. So if we imagine light coming from a far galaxy on the other side of the gravity well, and a great deal of stuff in the middle, including perhaps dark matter, we can imagine the light from something directly in behind being bent around and reaching Earth, so that you, rather than seeing the image of the galaxy in behind, small, you'll see an arc from the lensing. And that lensing allows us, in effect, to weigh objects deep out in space, like clusters of galaxies. And once again, when we do this, we find far more matter than we're expecting, far more than is the stars and the things that we can observe with light. So that's the invisible stuff, the dark matter, once again. La matière sombre, ça sonne très exotique, mais au fond, la matière sombre, elle est partout, incluant ici. En ce moment même, il y a des centaines de milliers de particules de matière sombre qui nous traversent le corps. Oui, elle est partout, mais elle est très difficile à détecter. Elle se comporte comme un fantôme. Elle ne réfléchit pas à la lumière, elle n'émet pas de lumière. Elle n'interagit pas avec la matière. Pour la détecter, il faut des instruments super sensibles. Η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή κατευθύνονται σε ένα από τα πιο διακεκριμένα εργαστήρια που εστιάζει στην ανίχνευση της σκοτεινής ύλης, το SNOLAB. Για περισσότερα από 25 χρόνια, επιστήμονες από όλον τον κόσμο σειραίουν εδώ επιχειρώντας να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Προτού τους συναντήσουν για να λάβουν μέρος σε αυτήν την έρευνα, η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ πρέπει να τηρήσουν κάποιους κανόνες ασφαλείας.
ça te plaît? C'est magnifique. Bonjour, Tu es Émilie? je m'appelle Ian. Marie-Pierre, enchantée. So the first step before we go underground, we have to tag into the tag board. And this tag board will keep track of everybody that's underground. It's a security procedure to ensure that everybody is accounted for while we're underground. And before any blasting can take place, they have to ensure the entire board is empty in the evening. So as to keep Ο track. Ιαν Λόουσον είναι ένας από τους επικεφαλείς επιστήμονες του SNOLAB. Το εργαστήριο βρίσκεται στην καρδιά ενός ενεργού ορυχείου νικελίου. Κάθε πρωί οι επιστήμονες κατεβαίνουν μαζί με τους άνθρακορύχους σε βάθος 2 και πλέον χιλιόμετρων μέσα στη γη. Une descente de 2 kilomètres, ça met combien de temps? It takes about 4 minutes for it to reach the 6,800 feet if the cage does not stop on the way down. C'est très rapide. Yes, it's approximately 50 kilometers per hour for the speed. Woo. So it's very fast. Why do you need to be so deep? I mean, there are some other labs that are So the less labs deep. are at different depths, but the deeper you are up to a certain point, reduces the cosmic ray radiation. So on the surface of the Earth, you're bombarded all continuously with cosmic ray particles, and we want to get under the ground to stop those cosmic ray particles from interacting with your experiment. So the deeper you are, the fewer cosmic ray particles that you have in your experiment, and the lower your backgrounds would be. Then you become limited more about your local rock backgrounds than the cosmic rays. Τελευταίος έλεγχος ασφαλείας πριν από την κάθοδο. Let's put our tag on the board. Comme ça. From now until we get to the lab, all safety gear must be on, Okay. including the your gloves gloves. also? Yes. Les gants? T'as pas peur? Non! Non, je suis super excitée. Il est lourd ton sac, toi? Ça va aller? On a longtemps à marcher? On marche longtemps? Ouais, presque aussi longtemps qu'on descend. Non, mais pour vrai, on sent qu'on s'enfonce, là, dans les entrailles de la croûte terrestre, là. Moi, je savoure l'instant. Σκόνη, συνοστισμός και η μυρωδιά του καυτού μετάλλου είναι η καθημερινότητα για αυτούς τους ανθρώπους του βάθους. Tous ces bruits, c'est super intimidant. Μια βαριά σιωπή βασιλεύει στη στοά που οδηγεί στο SNOLAB. Στα 2.000 μέτρα κάτω από τη γη, η ατμοσφαιρική πίεση είναι 20% υψηλότερη από ό,τι πάνω στη γη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη σωματική κούραση. Combien de temps est-ce qu'on va marcher, là, comme ça? How long are we going to walk? The walk to SNOLAB is 1.6 kilometers. It's through mostly dirt drift. You'll see in a few places maybe some water and mud. And that's mostly all from our own activities to keep the dust down and from maybe pipes leaking, for instance. But this drift otherwise is completely dry. There's no natural water that gets here from surface. Am I hallucinating, or does the temperature climb? So the natural temperature of the rock at this depth is about 41 degrees Celsius. With air conditioning, it's brought down to about 25 to 26 degrees Celsius. So in a slide drift, for instance, where there's no air conditioning, we could feel the temperature rising and get the more natural feel of the drift. So it's over, the light is off? It's in the black. Well, up ahead of us, there's some maintenance going on in the drift, some renovations. So all the lights have been taken out for that. It'll get lighter again once we get beyond it. OK. C'est Mais la il va matière bien. sombre, Émilie. Oui, c'est ça, on arrive dans la matière dark sombre. So Elle nous entoure. Για να εισέλθουν στο SNOLAB, η Marie-Pierre και η Εμιλή θα πρέπει να απαλλαγούν από τη σκόνη που κουβαλούν ώστε να μην εισχωρήσει στους ανιχνευτές σωματιδίων. Just a teaspoon of this dirt, if it reached the experiments inside the lab, would make the experiment so it would not be able to operate. That teaspoon of dirt would make so much radioactive backgrounds inside the experiment that that's all they would see would be that radioactivity from the dirt. So it's very important that none of this dirt reaches the inside of the areas of our lab. So it means that this dirt you're talking about is actually able to mimic
the signal from a dark matter particle? Yes, so the dirt contains, all dirt and all materials actually contain a small amount of uranium and thorium and potassium. And those, the decays from those three elements can actually mimic dark matter and neutrino interactions in the experiments. So we try to, so that's why we have to minimize all dirt, as much dirt as possible from reaching the experimental areas. Για να διασφαλιστεί ότι το μέγιστο ποσοστό παρασιτικών σωματιδίων έμεινε εκτός εργαστηρίου, πρέπει να τηρηθεί μια εξαιρετικά αυστηρή διαδικασία καθαρισμού. So we'll be getting ready to start our cleaning process before we go in the lab. It's time for a shower. Yeah. C'est l'heure de la douche. So we'll be washing our boots first over here. So now that we've moved our helmets and our boots, the next step is to actually get ready for the showers. Όταν βγουν από το ντουζ, η Μαρή Πιέρ και η Εμιλή φορούν αποστηρωμένα ρούχα. Μόνωση, επίστρωση του δαπέδου και ειδική βαφή στους τοίχους. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη μέχρι και το τελευταίο στάδιο του κύκλου απολύμανσης, τα ντους αέρα. So the next step to get clean is to go through the air shower. That'll clean off any of the extra dust particles that happen to be on our coveralls. So 2 people at a time can go into the air shower. So I'll let you 2 go in. OK. Ça va pas nous faire mal? Ο Ιαν Λόουσον συνοδεύει τις 2 δημοσιογράφους στον πρώτο ανιχνευτή σωματιδίων των SNOPLAS. So welcome to the SNOPLAS control room. Καθώς οι επιστήμονες του SNOLAB ειδικεύονται στην αναζήτηση αόρατων σωματιδίων, ενδιαφέρονται πρωτίστως για ένα σωματίδιο φάντασμα που αποκαλείται νετρίνο και έχουν κατασκευάσει έναν γιγαντιαίο και πολύ ευαίσθητο ανιχνευτή, τον SNO, για να αποκαλύψει τα μυστικά του. Σήμερα το πείραμα SNOPLAS μας επιτρέπει να εξελίξουμε τις γνώσεις μας για το νετρίνο. Donc l'immense boule emblématique du SNOLAB, elle se trouve présentement sous nos pieds. So what we can see through looking through a hatchway on the outside is not the acrylic sphere, but the photomultiplier tubes that look at the acrylic sphere. So we'll actually be able to take a look at that, but we won't actually be able to see the sphere itself. So can we actually see the detector? Yes, we can view the detector one at a time. There's not really enough room for us all to get in there together, so one at a time we can see the detector and actually see the outside of the actual photomultiplier tubes that are down below us. Είναι αδύνατον να εισέλθει κάποιος στην εσοχή στην αίθουσα ελέγχου δίχως να τηρήσει ένα ακόμα πρωτόκολλο ασφαλείας. OK, je le reconnais, là. Oui, 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 c'est lui. Et alors, tu vois quoi? Ah, il est beau, Émilie, il est super beau. Στο πλαίσιο του πειράματος SNO, αυτή η σφαίρα διαμέτρου 12 μέτρων γέμισε με 1.000 τόνους από βαρύ είδωρ, ένα υγρό που αντιδρά στο πέρασμα του νετρίνου εκπέμποντας λάμψεις φωτός. Αν και σήμερα γνωρίζουμε ότι το νετρίνο δεν αποτελεί τελικά συστατικό της μαύρης ύλης, το πείραμα SNO μας επέτρεψε να ανακαλύψουμε ότι, παρά το μικρό μέγεθός του, συνιστά μάζα. Αυτή η ανακάλυψη χάρισε στον Ιάπωνα Τακαάκι Κατσίτα και στον Καναδό Άρθουρ Μακδόναλντ το βραβείο Νομπέλ Φυσικής του 2015. Αν και αυτοί οι ερευνητές δεν έλυσαν το ένιγμα της μαύρης ύλης, όλα όσα ανακάλυψαν για το νετρίνο ενίσχυσαν τις γνώσεις μας για το σύμπαν και το πείραμα SNOPLAS θα μας επιτρέψει να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Τώρα που κατακτήσαμε το νετρίνο, ακολουθεί ένα νέο σωματίδιο, το νετραλίνο. Enchanté. Enchanté. Donc, vous êtes un chasseur de matières sombres. Oui, je suis un chercheur postdoctoral à l'Université Queen's en Ontario. Puis, on est en train d'installer ici une expérience qui va rechercher le signal du neutralino, qui est un candidat pour expliquer la matière sombre de l'univers. Alors, ce que tu vois ici, c'est la chambre à pression du futur détecteur Pico 60. À l'intérieur de ce gros contenant-là, en acier inoxydable, Au milieu? Oui, c'est ça. À l'intérieur, on a un contenant spécial en quartz qui a une surface très, très lisse. Ça nous permet de garder un liquide en surchauffe pendant une grande période de temps. OK, si on récapitule, au milieu de ça, il va y avoir du fréon qui est maintenu dans un état qui le rend super sensible aux moindres perturbations. Et à partir du moment où un neutralino passe par là et frappe le noyau juste au bon moment, pouf, il y a de l'évaporation et c'est ce que vous cherchez à détecter. Exactement. Et
tout l'espace vide, est-ce qu'il va rester vide? Ça va pas rester vide. On va remplir ça avec de l'eau. OK. On utilise de l'eau autour du détecteur pour deux raisons. La première raison, c'est pour le garder à une température fixe. Donc, on va le refroidir un peu dans notre cope. On va pouvoir contrôler facilement la température de cette eau-là. Puis l'autre raison, c'est pour se faire un blindage pour la radioactivité des neutrons de la mine. Encore? Parce que là, on s'est douché, on a une peinture spéciale, Encore. on a besoin de blinder encore plus. Une bulle qui serait provoquée par le passage d'un neutralino, c'est un événement qui se produit couramment? On ne sait pas parce qu'on n'a pas mesuré encore le signal, mais on peut dire déjà qu'on s'attend à moins qu'une bulle par année dans ce type de détecteur-là. Présentement, au moment où on se parle, on est traversé de matière sombre. Est-ce que je me trompe? On est traversé par des milliards de particules de matière sombre depuis qu'on a commencé à se parler. Mais elles interagissent tellement faiblement avec la matière ordinaire que son signal est extrêmement rare. Donc, pour qu'elle entre en collision avec un noyau de fréon, il faut vraiment que l'alignement soit parfait, puis c'est un événement rarissime. On pourrait dire ça, ouais. Qu'est-ce que ça fait de se lever chaque matin puis de savoir qu'on s'en va participer à peut-être résoudre un des plus grands mystères de l'univers? Des fois, quand on y pense, c'est excitant, mais souvent, on fait face à la routine quand on doit se réveiller très tôt pour descendre à la mine. Puis finalement, quand on se retrouve ici, ce qu'on fait, c'est principalement de la plomberie ou de l'électricité. Donc, on fait face à des problèmes plutôt techniques. C'est sûr, c'est un système très complexe qui demande beaucoup de sous-systèmes. Là, on a besoin d'experts, par exemple, en électricité ou en électronique, en hydraulique. C'est une chambre avec une assez forte pression à l'intérieur. Donc, on doit avoir plusieurs de ces expériences techniques-là. Et est-ce qu'il y en a beaucoup des défis purement techniques quand on veut construire un détecteur de matière sombre? Oui, parce qu'ici, on fait des choses totalement nouvelles qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Donc, quand on fait le design de ces expériences-là, souvent, on prend des risques, puis c'est un défi de les réaliser. Οι ελπίδες για την επίλυση του ενίγματος της μαύρης ύλης αναπτερώθηκαν από τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του ανιχνευτή Pico 2L, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Donc, c'est exactement le même principe, le détecteur qu'on s'en va voir? Oui, ça fonctionne sur le même principe, mais c'est une version plus petite. La chambre à bulles à l'intérieur de la chambre à pression, elle contient seulement 2 litres de fréon. OK. Je vais te montrer une photo de bulles qu'on a pris avec cette chambre-là ici. OK. Donc, tu vois, à l'intérieur, ici, on voit le contenant en quartz qui contient notre fréon. Ça, c'est le fréon. C'est ça. Si on avance dans le temps, on voit la formation d'une petite bulle de gaz. OK. Donc, c'est ça qu'on voit avec nos caméras. OK. Puis en fait, cette bulle-là est possiblement causée par un neutron, par exemple, qui serait venu d'une désintégration nucléaire dans les murs de la mine. Mais il pourrait aussi être causé par la matière sombre, mais c'est trop peu. En envoyant seulement une bulle, on ne peut pas conclure qu'on voit la matière sombre. Donc, il n'y a aucune façon de distinguer les deux avec un échantillonnage de seulement une bulle? Exactement. En votre fort intérieur, pensez-vous qu'un jour, vous allez avoir la certitude d'avoir observé une bulle provoquée par le passage d'un neutralino? Oui, en fait, je l'espère. Pas avec un détecteur de cette taille-là, mais avec un détecteur plus grand comme Pico 60 qu'on a vu. J'ai l'espoir qu'on puisse voir le signal de la matière sombre. Το SNOLAB χρησιμοποιεί σημαντικά μέσα για να επινοήσει προηγμένα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε αυτά τα σωματίδια, όπως ολοένα και πιο μεγάλους ή πιο ευαίσθητους ανιχνευτές σωματιδίων, με την ελπίδα να ανακαλύψει το μικρό άπειρο. Η Εμιλή βαδίζει στα ίχνη του νετραλίνο μέσα στους κόλπους του SNOLAB και ανακαλύπτει έναν άλλον ανιχνευτή που πιθανόν να εντοπίσει τη μαύρη ύλη, τον DEEP 3600. Συναντά τον ερευνητή Pierre Gorel, ο οποίος θα της δείξει αυτήν την κολοσσία εγκατάσταση με την οποία θα εντοπίσει τη σκοτεινή ύλη. Vous me disiez que ce détecteur-là rassemble une tonne d'argon, donc une tonne de cibles pour capturer la matière sombre. Les détecteurs sont de plus en plus gros, sont de plus en plus massifs. Pourquoi on a besoin d'une cible aussi grande? Parce qu'on ne trouve pas la matière noire. Le fait d'être de plus en plus grand permet d'être de plus en plus sensible à la matière noire. Donc, tant qu'on ne trouve pas, on construit plus gros et plus gros.
C'est le plus gros de SNOLAB. Nous utilisons 3 tonnes 6 d'argon liquide à l'intérieur pour un volume actif d'1 tonne. Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, αυτός ο ανιχνευτής χρησιμοποιεί μια νέα τεχνική που μοιάζει αρκετά υποσχόμενη. Donc, au bout d'un moment, quand on aura atteint un certain seuil, on ne pourra plus discriminer les imposteurs de la matière sombre. Exactement. Et alors, c'est quoi cette limite? Ce serait combien de tonnes d'argon? Entre 50 et 100 tonnes d'argon. Ok, donc là, on est à 1 tonne. 50, 100 tonnes d'argon. Pour vous, c'est dans combien de temps qu'on va atteindre ça? Ce détecteur-là est censé tourner pendant 3-4 ans. Au même moment où celui-ci va tourner, le développement de la génération d'après va commencer. Donc d'ici normalement une dizaine d'années, on sera à la génération d'après. Dans 10 ans, si on n'a pas détecté la matière sombre avec ce type de détecteur, là, qui vont donc augmenter en gamme, il faudra laisser tomber ce genre de quête? Il faudra chercher ailleurs. On va commencer à regarder les autres théories et chercher d'autres candidats et essayer de construire des détecteurs pour ces autres candidats. On essaie d'être les premiers parce que c'est comme les gens qui grimpent un pic. Le premier, tout le monde s'en souvient. Le deuxième, on s'en souvient pas trop. Ο Deep 3600 με ύψος 20 μέτρων και μια σφαίρα διαμέτρου 3,4 μέτρων είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους ανιχνευτές παγκοσμίως. 7 χρόνια εργασιών για 7 χρόνια λειτουργίας. Μια μακροχρόνια αναζήτηση. Όλα τα σχέδια του Deep 3600 βασίζονται σε μια υπόθεση, ότι η μαύρη ύλη έχει πολύ συγκεκριμένη μάζα. Επομένως, αυτός ο ανιχνευτής θα έχει εύλογες πιθανότητες να αποκαλύψει την ύπαρξη της μαύρης ύλης μόνο στην περίπτωση που έχει όντως αυτήν τη μάζα. Τώρα που μόλις ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Deep 3600, το SNOLAB αναπτύσσει ήδη τα όργανα της επόμενης γενιάς. Ωστόσο, ερευνητές όπως ο Pierre Gorel ελπίζουν ότι ο Deep 3600 θα προσκομίσει τις πρώτες πειραματικές ενδείξεις ύπαρξης της μαύρης ύλης. Μια τέτοια ανακάλυψη θα εξασφάλιζε ένα βραβείο Νομπέλ. Ok, il fait froid, mais ça fait du bien d'être à l'air pur. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super impressionnant, la mine. Super expérience. J'ai trouvé ça oppressant. Ah ouais? Ouais. Mais t'imagines, il y en a qui le font chaque jour. Ils descendent dans la mine, comme ça, les 2 kilomètres, pour trouver quelque chose, finalement, ils réussiront peut-être jamais à trouver la matière sombre. Oui, c'est ça. C'était assez émouvant d'observer la détermination avec laquelle ils cherchent la matière sombre. Tu sais, ils construisent des détecteurs de plus en plus gros. Ça donne l'impression qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Ouais, mais ça se pourrait aussi qu'ils finissent jamais par la découvrir, la matière sombre, en tout cas de cette façon-là, parce qu'il y a une limite aux détecteurs qu'ils peuvent concevoir. Après, il y a toujours une autre méthode. Si tu détectes pas la matière sombre avec des détecteurs type de ceux qu'on trouve au SNOLAB, tu essaies de la créer de toutes pièces. Il y a une machine au monde qui est capable de faire ça. Toi, t'as envie d'aller en Suisse, non? Tellement. Allez, je t'emmène en Suisse. Στα γαλλοελβετικά σύνορα, ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια του κόσμου έχει στρατευτεί στην αναζήτηση της μαύρης ύλης. Το CERN. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Έρευνας με τους 10.000 ερευνητές του είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα κέντρα στον τομέα της σωματιδιακής φυσικής. Από την ίδρυσή του το 1954 έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των συστατικών στοιχείων και των νόμων του σύμπαντος. Είναι εξοπλισμένο με τα πιο ισχυρά όργανα. Ένα από αυτά είναι ο μεγάλος επιταχυντής αδρονίων. Τέθηκε σε λειτουργία το 2008 και με μήκος 27 χιλιόμετρα είναι ο μεγαλύτερος επιταχυντής σωματιδίων παγκοσμίως, χάρη στον οποίο χιλιάδες ερευνητές πιθανόν να καταφέρουν να δημιουργήσουν τη σκοτεινή ύλη, ώστε να ανακαλύψουν από τι είναι φτιαγμένη. On pourrait croire qu'on est dans un endroit complètement banal pour la Suisse. Et non. Mais c'est pas du tout banal. Juste en dessous de nos pieds, là, à 100 mètres, en dessous de nous précisément, circule le tunnel du LHC. Un long tunnel de 27 km de circonférence dans lequel on envoie des particules voyager à la vitesse de la lumière, entrer en collision. Et on espère qu'il y a de la matière sombre qui va apparaître à l'issue d'une de ces collisions-là. Il y a 2 détecteurs différents, c'est ça, principaux? Oui, CMS et diamétralement à l'opposé, Atlas. Donc 2 détecteurs qui immortalisent ces collisions-là. Για να διεξάγουν μελέτες για τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων, επιστήμονες από όλον τον κόσμο επινόησαν εργαλεία που ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες τους. Ο επιταχυντής σωματιδίων προκαλεί 600 εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο. Είναι ένα εκπληκτικό μηχάνημα, ικανό να αναπαραγάγει συνθήκες εξαιρετικά παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης, κατά την οποία εμφανίστηκε η μαύρη ύλη.
Αυτό το ταξίδι στον χρόνο θα μπορούσε να επιτρέψει στους φυσικούς να δημιουργήσουν εκ του μηδενός το περίφημο σωματίδιο μαύρης ύλης το οποίο αναζητά όλος ο κόσμος. Η Μαρή Πιέρ κατέβηκε σε βάθος 100 μέτρων στα έγκατα του μεγάλου επιταχυντή. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Mirko? Oui, tout à fait. Marie-Pierre, enchantée. Enchanté. Bon, on va rentrer dans le tunnel? Oh que oui. Συναντά τον Μίρκο Πότζερ. Είναι μηχανολόγος και υπεύθυνος για τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων και θα την οδηγήσει στο όργανο που πιθανόν να είναι το πρώτο που θα δώσει απάντηση στο ένιγμα της μαύρης ύλης. C'est ici l'accélérateur. Et vous voyez au fond la machine qui tourne, à un certain moment, après 300 mètres de ligne droite, la machine qui tourne. Et donc l'anneau qui se referme. Et là, ça continue comme ça pendant 27 km. 27 km. C'est le vrai, là. Il est là. C'est le vrai LHC. Oui, exactement. Wow. Στο εσωτερικό αυτού του σωλήνα μήκους 27 χιλιόμετρων, δύο δέσμες σωματιδίων, δηλαδή πρωτονίων, κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μόλις αποκτήσουν επαρκή ενέργεια, συγκρούονται βιαίως στο σημείο πρόσκρουσης που έχει τοποθετηθεί μέσα στους ανιχνευτές. Vous voyez déjà les premiers aimants de LHC. Ce sont des aimants très puissants qui focalisent les particules juste avant de rentrer dans l'expérience. Mais là, on s'entend des particules. Présentement, il n'y en a aucune. Et effectivement, on ne pourrait pas rentrer dans la machine si on avait des faisceaux circulants. Parce que la radiation qui est émise par les particules quand elles circulent, quand elles sont accélérées, elle est trop élevée. Donc, ce serait risqué pour des personnes d'être dedans quand les faisceaux circulent. Για να κατανοήσει τη διαδρομή που ακολουθούν τα πρωτόνια ώστε να αναπαραγάγουν μια κατάσταση παρόμοια της μεγάλης έκρηξης, η Εμιλή συναντά τον Jean-Philippe Toc, μηχανολόγο του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων. Θα της εξηγήσει τη λειτουργία αυτού του μοναδικού οργάνου. Donc là, on se trouve devant une réplique taille réelle du LHC. En gros, c'est notre seule chance de voir dans les entrailles de la machine. Il y a des tuyaux partout, il y a des petites lumières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, ce qu'on voit? Alors ici, on est vraiment à l'endroit entre deux aimants. On a besoin d'aimants pour guider les protons le long de leur trajectoire circulaire. On a aussi besoin d'aimants quadrupolaires, c'est des aimants qui focalisent les protons. Et ce qu'on voit ici, donc vraiment à l'intérieur, vraiment au centre, ce sont les deux lignes faisceaux dans lesquelles il y a un vide très poussé. Et c'est dans ces deux lignes que circulent à contresens les paquets de protons qui se collisionnent au centre des détecteurs et qui permettent de faire de la physique. Et les particules qui circulent dans les LHC, mais déjà dans les injecteurs de LHC, elles sont presque à la vitesse, elles voyagent presque à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que par chaque point, dans chaque point, chaque seconde, les particules passent 11 000 fois. Donc 11 000 tours par seconde du LHC. Donc, s'il y avait des particules en mouvement dans l'accélérateur en ce moment, chaque seconde, elle serait ici 11 000 fois. Effectivement. Et quel est l'effet en fait produit par les aimants sur les particules? Comment est-ce que ça focalise les particules? Alors, pour focaliser les particules, on a des quadrupoles. Ils fonctionnent un peu comme des loupes avec la lumière. C'est-à-dire qu'ils permettent de rassembler les protons. Parce que les protons, dans les lignes, circulent par paquets. Des paquets de 100 milliards. Et les protons, étant positifs, ils ont tendance à se repousser. Ah oui, alors on a besoin d'aimants pour avoir des paquets le plus denses possible, pour que quand ils se croisent, on ait le plus de collisions possible. On fait dans le LHC 600 millions de collisions par seconde. Et à différents endroits stratégiques, donc, les particules se rencontrent, il y a des collisions, et c'est ce qui intéresse les physiciens. Effectivement. En effet, les particules circulent parallèles pour la plupart des 27 km de circonférence, écartées de 20 cm à peu près. Elles se croisent seulement à 4 endroits. Et c'est là qu'on a les grandes explosions, les grandes collisions qui donnent ensuite origine à des petits fragments que les physiciens vont étudier. Et peut-être faire apparaître de la matière sombre. Et peut-être, oui, aussi. On a une des grandes inconnues qui reste encore de la physique actuelle, c'est effectivement étudier, découvrir, donner une explication à la matière sombre. Vous devez quand même ressentir une certaine fierté quand vous contemplez cette machine-là. Oui, c'est clair. Et j'ai aussi beaucoup de chance à travailler au CERN. Οι συγκρούσεις που σημειώνονται στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων πιθανόν να οδηγήσουν στην αυθόρμητη εμφάνιση ύλης. Ο εντοπισμός της κρυμμένης σκοτεινής ύλης απαιτεί εξαιρετικά ισχυρούς ανιχνευτές. Ο CMS είναι ένας από τους ανιχνευτές που βρίσκεται τοποθετημένος κατά μήκος των 27 χιλιόμετρων της σύραγγας του μεγάλου επιταχυντή. Αυτό το πείραμα έφερε κοντά μια ομάδα 4.300 και πλέον ατόμων, σωματιδιακούς, φυσικούς, μηχανολόγους, τεχνικούς και σπουδαστές. Όλοι τους αναζητούν το αόρατο. Η Marie Pierre συναντά τον Yves Sirois, υπεύθυνο για τον CMS,
και φυσικό, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του CERN που οδήγησε στην απονομή βραβείου Νομπέλ το 2013, την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs. Είναι ένα ακόμα ενιγματικό σωματίδιο το οποίο προσπαθούσαν να εντοπίσουν για πολύ καιρό οι φυσικοί. Hey, moi, je me retrouve devant une machine comme ça, là. Je suis sans mots. Mais vous, j'imagine que vous en avez des mots pour nous parler de CMS. Il y a quand même de l'émotion, toujours la même émotion. C'est un détecteur qu'on a inventé il y a peut-être un peu plus qu'une vingtaine d'années, puis c'est 15 ans de construction, puis c'est 15 ans de défis techniques parce que quand on l'a inventé, on voulait avoir la technologie d'aujourd'hui, pas celle d'il y a 15 ans. Donc on a fait des paris sur les évolutions technologiques. On a construit notre détecteur en partie, en surface, de façon à chaque révolution technologique de pouvoir les absorber dans le détecteur jusqu'au dernier moment. Donc quand ça marche à la fin, pour nous aussi, c'est impressionnant en fait. Et comment ça fonctionne? Ben, on voit la ligne centrale qui est le faisceau. C'est de là qu'arrivent les protons, de part et d'autre. Il y a des collisions au centre du détecteur. Les collisions sont où? Au centre, à mi-chemin entre ce bouchon et l'autre bouchon. C'est la partie centrale, dans ce qu'on appelle le baril. Ces collisions, ben, c'est à peu près 7000 fois la masse, ça va être 13 000 fois la masse du proton concentrée dans la taille à peu près d'un proton. Et cette énergie-là sert à faire de la masse, des particules. Donc la masse égale E égale mc2, hein, donc on crée de la matière. Et c'est dans la création de cette matière-là, comme c'est aussi des collisions qui se font à très très haute température, c'est plusieurs dizaines de millions de degrés équivalents, on retrouve des conditions proches du Big Bang. Et on recrée donc de la matière telle qu'elle apparaissait au moment du Big Bang. Et peut-être de la matière sombre. Et peut-être de la matière sombre qui a été créée au Big Bang. Donc on est en train de remonter un petit peu dans le tout début de l'histoire de l'univers. En gros, du point de vue temps, ça correspond à 1 millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Donc on est assez proche du début et c'est là qu'apparaît en fait l'histoire de l'univers. Il a été écrit dans les premiers instants de l'univers, vraiment. Οι ανιχνευτές του CERN, μεταξύ των οποίων και ο CMS, προσκομίζουν έναν αστρονομικό όγκο δεδομένων, μεταξύ των οποίων ελπίζουν να εντοπίσουν το σήμα που θα εκπέμψει ένα σωματίδιο μαύρης ύλης. Οι ερευνητές πρέπει να αξιολογήσουν εξονυχιστικά το σύνολο αυτών των δεδομένων για να κρίνουν αν οι συγκρούσεις προσφέρουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί ένα κέντρο διαχείρισης δεδομένων που φιλοξενεί διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ικανό να αναλάβει την πρόκληση. C'est ici qu'on traite toutes les données qu'on prend avec Atlas et CMS et toutes les autres expériences qui tournent au CERN. Ça fait combien de données là traitées par jour? Ça clignote dans tous les sens. C'est 1 million de gigaoctets par jour qu'on traite ici. Ça fait quoi là si on parle en équivalent des choses qu'on peut connaître, en DVD, en nombre de DVD? C'est comme 200 000 DVD par jour. D'accord, 200 000, l'équivalent de 200 000 DVD par jour traités ici, à l'intérieur du CERN. On n'arrive pas à stocker tout ça, okay. mais c'est ce qu'on traite tous les jours. Alors en fait, ce qu'on voit ici, c'est grand, mais ce n'est que le point de l'iceberg de la grille de calcul. Du nombre d'ordinateurs qu'on fait tourner. Une fois qu'on a traité les données ici au CERN, on les envoie dans une douzaine de centres de calcul à travers le monde. Ένα δίκτυο υπολογιστών που εκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή σε 170 κέντρα επεξεργασίας δεδομένων σε 41 χώρες, δίνει σε περισσότερους από 8.000 ερευνητές πρόσβαση στα δεδομένα του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων. Χάρη στους εξελιγμένους αλγόριθμους, αυτό το δίκτυο επιτρέπει τον αποκλεισμό κάποιων γεγονότων, είτε επειδή οι ερευνητές του CERN τα γνωρίζουν ήδη, είτε επειδή δεν τα κρίνουν ενδιαφέροντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές εστιάζονται στα δεδομένα που είναι όντως σημαντικά και πιθανόν να οδηγήσουν σε νέες ανακαλύψεις στον τομέα της φυσικής και κυρίως στην ανακάλυψη της μαύρης ύλης. Le LHC a fait la une quand même des journaux il y a quelques temps pour la découverte du boson de Higgs. Vous étiez très impliqué dans cette découverte. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est des moments extraordinairement émouvants parce qu'on est conscient un petit peu de l'importance de cette découverte. Le boson de Higgs est lié à un champ qui est à l'origine de l'apparition de la masse dans l'univers. Et il change quand même beaucoup le récit de l'histoire de l'univers, en fait. On comprend maintenant qu'au début de l'univers, il n'y avait pas nécessairement de matière, il n'y avait pas de masse. Il y avait une espèce d'énergie latente. Et à un moment donné, quand l'univers est devenu assez froid, la matière est apparue, les particules sont apparues. Et on s'est retrouvés, je pense que c'était le 14 juin 2012. Parce que vous saviez... On avait tout préparé, on n'avait pas regardé dans la fenêtre, on savait que c'était soit là, soit c'était pas là, dans cette petite fenêtre-là. Et ben voilà, on a fait return et... Vous avez vu ça sur vos écrans? À cet instant-là, on a su
comme quelques autres, parce qu'on avait quelques équipes distribuées au CERN qui faisaient un peu la même chose. Mais on s'est retrouvés, disons, une petite dizaine à être les seuls dans l'univers à savoir comment était apparue la matière dans l'univers. Donc ça, c'était quand même un moment extraordinairement émouvant. Ouais. La question initiale était relativement simple. Hein. On cherchait à comprendre pourquoi l'interaction électromagnétique est de portée infinie et l'interaction faible, qui est responsable de la radioactivité, elle est confinée à l'intérieur d'un proton, à une taille vraiment très inférieure même à la taille d'un proton. Et en fait, on a compris grâce à ce mécanisme qui a été prédit dans les années 60 qu'on peut unifier les interactions microscopiques avec les interactions macroscopiques. On arrive aujourd'hui donc avec une théorie complète qui n'a que 4 interactions fondamentales et qui sont unifiées de façon conceptuelle. Une des raisons d'être du LHC, c'était cette découverte du boson de Higgs, donc cette particule qui donne la masse qui explique finalement la création de toute la matière. Une autre raison d'être du LHC, c'est donc la détection, la création de particules de matière noire. Déjà, il faut rappeler effectivement que la recherche du boson de Higgs est un objectif majeur et la recherche de matière noire est aussi un objectif majeur. Donc, on sait aujourd'hui qu'il existe une matière sombre, une matière noire. On le sait parce qu'on regarde les rotations des galaxies et on s'aperçoit que les galaxies tournent beaucoup trop vite. Les étoiles devraient être éjectées, elles ne le sont pas, il manque de la matière. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'il y a de la matière noire, invisible, qui n'est pas lumineuse, qui n'interagit pas avec la matière ordinaire. On pense qu'il y en a 5 fois plus, à peu près 5 fois plus. Ensuite, il y a 70% à peu près, le reste, qui est quelque chose qu'on appelle l'énergie noire. En fait, le mot noir, il ne faut pas se leurrer. Ça veut dire qu'on n'y comprend rien au premier ordre. Hein? On vient tout juste de commencer. Le programme des 2 prochaines années ou 3 prochaines années, on aura à peu près 100 fois plus de collisions que ce qu'on a accumulé déjà pour l'instant. Il faut être patient. On a pris 40 ans pour découvrir le boson de Higgs, 40 ans après sa prédiction. Hein? Mais ça touche l'histoire de l'univers depuis 13 milliards d'années. C'est un truc qui est vraiment extraordinairement important. Il faut être patient. Η ανάλυση των δεδομένων, η παρατήρηση των αποτελεσμάτων και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των ανιχνευτών είναι οι αρμοδιότητες των χιλιάδων ερευνητών που μπαίνουν στις αίθουσες ελέγχου. Ο Yves Sirois παρέχει στην Εμιλή πρόσβαση σε μία από τις αίθουσες κλειδιά, την αίθουσα ελέγχου του CMS, όπου ευελπιστεί να κάνει σύντομα την εμφάνισή της η σκοτεινή ύλη. D'accord, donc là on est dans le centre névralgique de l'expérience CMS. Oui, c'est le centre nerveux, le véritable centre nerveux. On a 2 étapes. En fait, on a une première étape très près du détecteur où on vérifie du point de vue électronique le fonctionnement du détecteur, vraiment les choses vraiment de base. Ensuite, on envoie les données ici. Et ici, morceau par morceau, détecteur par détecteur, on a des équipes un peu spécialisées qui vérifient la qualité des données et on peut commencer déjà à faire de la physique. Donc, à l'écran, quasiment en direct, on a certaines mesures, certaines observations qui peuvent être des fois assez spectaculaires. Tous les gens qui sont là, il y a plusieurs dizaines de personnes, sont en train de vérifier la qualité des données qu'on a reçues pour les trier et sélectionner les collisions qui seront intéressantes et dans lesquelles on pourra éventuellement détecter des particules de matière noire. On vérifie que les détecteurs répondent de façon correcte, c'est-à-dire que tout fonctionne, que les maîtres étalons sont bien en place. Et ensuite, là, il y a une question de probabilité. Si on veut produire un événement de matière noire, ce sera un événement spectaculaire où on voit qu'il manque de l'énergie, c'est-à-dire qu'on a de l'énergie qui part d'un côté du détecteur et il n'y a rien pour contrebalancer de l'autre côté, le signe d'énergie qui disparaît d'une façon sans être vue. Ça veut dire qu'en fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a peut-être détecté plusieurs fois des particules de matière noire, mais sans le savoir. Ah oui, parce qu'on n'a pas encore fait suffisamment le ménage autour. Si on la découvre demain, c'est parce qu'on en produit déjà aujourd'hui et qu'on ne sait pas encore parce que c'est noyé dans le bruit de fond. Parce qu'on n'a pas encore bien déterminé et bien dessiné, bien dressé le portrait du bruit de fond. Exact. On est en train de faire ça. On est en train de faire ça, exact. Ouais, c'est génial. Et du coup, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe sur les écrans? Là, il y a un écran qui commence à voir ce qui se passe sur les écrans. Okay. Si on regarde la matière noire, on verra des événements de ce type-là, avec un jet extrêmement énergétique et l'absence totale de quoi que ce soit pour contrebalancer l'autre côté. Donc, ça sera la signature que 1 ou 2 particules ont été produites et que, reculant de l'autre côté, c'est une particule qui ne laisse rien dans le détecteur. Il y a une absence de signal dans le détecteur. Donc, cette absence de signal sera la signature de la particule de matière noire. Un événement donné n'est jamais une signature absolue parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut imiter. Mais le bruit de fond ne peut pas imiter toute la distribution cinématique. Ça veut dire que là, si vous avez plusieurs fois exactement la même configuration, avec le jet qui part exactement au même endroit, là, ça sera établi, exact. D'accord. Oui. Ça ressemblera à ça. C'est ça. Il faut vraiment produire beaucoup d'événements. Ce sont des événements assez rares, avec des topologies très particulières qu'on peut identifier à l'œil, mais il faut en accumuler beaucoup de données. Ça correspond en termes de bruit de fond à plusieurs centaines de milliards d'événements. Mais comme on en a filtré, on analyse un petit peu moins d'événements, mais il faut quand même comprendre le bruit de fond à l'équivalent de plusieurs centaines de milliards d'événements pour sortir des candidats de matière noire.
mais il est ouvert. C'est ouvert. Wow. Τοποθετημένος διαμετρικά αντίθετα από τον CMS, ένας άλλος ανιχνευτής συμμετέχει στο κυνήγι της μαύρης ύλης, ο Atlas. Είναι 2 φορές μεγαλύτερος από τον CMS, με μήκος 46 μέτρα, ύψος 25 και βάρος 7.000 τόνων. Ο ανιχνευτής Atlas είναι ο μεγαλύτερος ανιχνευτής σωματιδίων που κατασκευάστηκε ποτέ. C'est quand même un peu paradoxal d'avoir quelque chose d'aussi gigantesque pour détecter quelque chose d'aussi petit. Ouais, c'est fou. Χάρη στην ύπαρξη 2 ανιχνευτών, η επαλήθευση των δεδομένων λαμβάνει χώρα πολύ πιο γρήγορα. Σε περίπτωση που ένας από τους 2 κάνει μία ανακάλυψη, ο δεύτερος θα επιβεβαιώσει τα δεδομένα που κατέγραψε ο πρώτος. Ο ανταγωνισμός έχει ξεκινήσει. La matière sombre, on est pas mal sûr qu'elle existe, mais on ne sait pas exactement quelle forme qu'elle va prendre. Donc, pour ça, il faut imaginer un petit peu plus. Et là, on a pu laisser place à l'imagination pour faire les 2 détecteurs avec des technologies assez complémentaires. Dans le grand bâtiment, il y a d'un côté Atlas, d'un côté CMS. Il y a 2 belles salles de contrôle. Y a-t-il une compétition? Oui, assez amicale quand même, parce que aussi, souvent, on fait la formation de jeunes étudiants qui vont commencer sur Atlas et ensuite, pour leur prochain poste, va aller sur CMS ou le contraire. Alors, c'est quand même assez fluide ce qui se passe d'une expérience à l'autre. Vous espérez quand même être les premiers à détecter la matière noire? C'est sûrement ça, oui. Oui, il faut être le premier, mais par contre, il ne faut pas découvrir quelque chose qui n'apparaît pas du tout sur l'écran de l'autre. Si tant est que vous découvrez la matière noire, ici, au CERN, vous allez faire une annonce commune, Atlas et CMS. Oui. Mais Yves, entre vous et moi, quelle équipe a la meilleure machine? Le meilleur détecteur? Franchement, du point de vue scientifique, les 2 détecteurs ont des performances avec des méthodologies différentes, mais on arrive à des résultats très, très comparables sur l'ensemble de nos résultats. Du point de vue esthétique, je trouve que CMS est plus beau du point de vue de la reconstruction. On a choisi une géométrie extrêmement jolie et symétrique qui permet de travailler dans des conditions de reconstruction optimales. Donc j'aime bien mon détecteur, mais les 2 détecteurs ont des performances similaires. Για περισσότερα από 50 χρόνια, από κάθε γωνιά του πλανήτη, χιλιάδες ερευνητές διοχετεύουν την ανεξάντλητη ενέργειά τους στην αναζήτηση της μαύρης ύλης. Η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή κατάφεραν να συναντήσουν λίγους μόνο από τους ερευνητές που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το κυνήγι, ευελπιστώντας να είναι πρωτοπόροι. Ce qui m'a frappé dans toutes ces rencontres-là, aussi bien au Snowlab qu'au CERN, c'est que oui, il y a de la compétition, c'est évident. Il y a un chercheur qui trouve que son détecteur est beaucoup plus beau que celui de l'autre équipe, un autre qui veut à tout prix être le premier parce que, on le sait, les deuxièmes, on les oublie. Il y a de la compétition, mais il y a aussi, dans le fond, tout ça, c'est un effort commun. Tout le monde travaille pour la même cause. C'est vraiment l'avancement de la connaissance brute, la compréhension du monde dans lequel on vit. Puis en plus, ça avance. Oui, c'est vrai que ça avance. Là, les chercheurs, ils nous ont fait part de découvertes intrigantes, porteuses d'espoir, mais qui demandent encore à être confirmées. Il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, 20 ans après le début de la quête, on n'a toujours pas trouvé de particules de matière noire. Oui, puis il y a plusieurs physiciens qui considèrent qu'il serait beaucoup plus élégant de carrément réécrire les lois de la physique plutôt que d'invoquer ce concept-là de matière sombre qui selon eux, il sert seulement à boucher des trous. Ouais, mais là, il y a d'autres chercheurs qui rétorqueront qu'on a besoin de la matière noire pour former l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. Au tout début de l'univers, la matière noire, elle a servi de charpente ou même de colle pour rassembler toute la matière ordinaire et former les galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies qu'on observe aujourd'hui. Για τους ερευνητές, η ανακάλυψη της σκοτεινής ύλης θα αποτελούσε μια επιστημονική ανατροπή παρόμοια με εκείνη που προκάλεσε το έργο του Άινστάιν, του Νεύτωνα, ακόμα και του Κοπέρνικου. Αν δεν εντοπιστεί, θα αναγκαστούμε να ξαναγράψουμε τους νόμους της φυσικής. Και στις 2 περιπτώσεις θα βρεθούμε ενώπιον μιας πραγματικής επανάστασης. Μιας επανάστασης στην οποία θα οδηγηθούμε μέσα στις επόμενες δεκαετίες.